प्रभु दा धन्नवाद ते शुक्र करदे हां उस खुदावंद खुदा ने जिस खुदा ने सानू अज दा दिन दिता, अज दा सुंदर समय दिता। एक बार फिर तो उस प्रभु ने अपनी दया साडे उत्ते कीती कि एक बार फिर तो असीं उस खुदावंद खुदा दी आराधना की करने आइए। प्रभु दा धन्नवाद करदे हां कि प्रभु ने सानू संभाल के रखिया। प्रभु ने सानू बीते 11 महीने संभालिया। 11 महीने वो प्रभु अपने लोकां दे नाल वफादार रहा। बीते 11 महीनों दे विच बहुत सारियां कठिन परिस्थितियां पर उन्हां विच भी प्रभु अपने लोकां दे नाल वफादार रहा। इसलिए प्रभु दा धन्नवाद करदे हां। हालेलुया हालेलुया। अते प्रभु दा धन्नवाद करदे हां इस 12वें महीने दे पहले एतवार दे लई। सचमुच प्रभु वफादार है अते इस 12वें महीने दे पहले एतवार दे विच प्रभु ने अपने लोकां नू अपनी पाक हजूरी दे विच इकट्ठा कीता। इसलिए प्रभु दा धन्नवाद ते शुक्र करदे हां कि प्रभु ने साडी प्रार्थनावां विच मदद कीता, आराधना विनती नू कबूल कीता, हाँ ते आमन विच स्वीकार कीता। जबूर द्वारा परमेश्वर ने अपने लोकां नू आशीषित कीता अते हुण इस समय जद असीं प्रभु दे पवित्र कलाम नू प्रभु दे वचन दे विच थोड़ी देर की देखांगे। हुण किरपा करके तुसीं हिलना जुलना ना, किरपा करके एक जगह ते जिथे बैठे उत्थे बैठे रहो, उठना इधर उधर ना जाना। ते जिन्हां दे फोन भी साइलेंट नहीं ने किरपा करके समय जद तुसीं अपने फोन नू चेक करो, जिन्हां दे कोल फोन ने अपने फोन चेक करो कि साइलेंट ने। अगर नहीं ने तो उन्हां नू साइलेंट कर लवे, ले आ जावे किरपा करके। अगर जिन्हां दे फोन साइलेंट नहीं ने उन्हां दे फोन साइलेंट हो जान, क्योंकि थोड़ी देर असीं प्रभु दे वचन नू असीं अपने विच उस खुदावंद खुदा दे जीवत कलाम नू जद देखांगे अते असीं उस कलाम नू बड़े आदर दे नाल, बड़े सत्कार दे नाल उस वचन नू अपनी जिंदगियां दे विच अते अपने मनां दे विच ग्रहण की करना है। आमीन हालेलुया हालेलुया। ये वचन दा समय है। आइए मेरे नाल करिए दूसरा राजा उसदा 4 अध्याय 2 किंग्स चैप्टर 7 उसदी 1 आयत तो लेके 7 आयत तक, वर्सेस 1 to from 7, 1 ਤੋਂ 7। नबियां दे पुत्रां ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੀ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਭਈ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੈਣਦਾਰ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ, तेरी टहलन दे घर विच एक कुप्पी तेल तो बिना कुछ भी नहीं। तां ओह बोलिया, तू जा ते अपने सारे गवांढियां तो खाली भांडे मंग लै, ओ थोड़े जहे ना होण। अते जद तू अंदर आ जावें तां अपने ते अपने पुत्रां लई बूहा भेड़ लवीं अते उन्हां सारियां भांडियां विचों अलੱਦਦੀ जावीं, जेड़ा भर जावे ओनू अड रख देवीं। सो ओदे अगे चली गई अते अपने पुत्रां लई बूहा भेड़ लिया। ओह उस दे कोल लियाउंदे गए ते ओह अलੱਦਦੀ गई। फिर ऐं होया जद ओह भांडे भर गए तां उसने अपने पुत्र नूं आख्या, मेरे कोल एक होर भांडा लिया। ओहने उस नूं आख्या, होर तां कोई भांडा नहीं है। तां तेल बंद हो गया। तद ओह परमेश्वर दे जन कोल आई ते ओहनूं दस्सिया ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਵੇਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਿਓ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੜਿਆ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਸਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ 7 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੀਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ। उस तीवी दा पति सी जेड़ा भविष्यवक्ता सी वो मर गया अते किस प्रकार दे नाल परमेश्वर ने उस तीवी दा अगली जिंदगी दे विच उसदे खान दा पीन दा रहन दा किस प्रकार दे नाल इंतजाम कीता। जो आज दा मेरा टॉपिक है, जो आज दा शीर्षक है वो है गॉड इज आवर प्रोवाइडर। परमेश्वर यहोवा साडा देन वाला सानू की खुदा है। आसान शब्दां दे विच, दूसरे शब्दां दे विच परमेश्वर इंतजाम करने वाला की खुदा है। God is our provider means यहोवा यिरे, यहोवा यिरे वो सब कुछ मुहैया करने वाला की खुदा है। आज ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਨਾਂ ਦਾ परमेश्वर ने इंतजाम ਕੀਤਾ जब वो मुश्किल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ
ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦ ਦਾਊਦ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਬਰਜ਼ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊ ਵਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਰਜ਼ਲਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੀ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਭਈ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੈਣਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਕੀ ਕਰ, ਵਿਧਵਾ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਮਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। The widow cries out for the help। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਿੰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ और कोई इंसान दे सामने नहीं बैठे। आज ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਇਆ ਕੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸੀਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, हे परमेश्वर दे दास, मेरा दास पति की भर गया है। वो भी परमेश्वर दा दास सी, परमेश्वर दा डर रखन वाला की इंसान सी। हुण कर्जदार मैनू की तंग करदे ने। अगे बढ़िए 2 आयत नू। ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, हे ਦਾਸੀ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਹੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਬਰਕਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, हे ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ, हे ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੋਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕੀ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਵਨਦਾਰ ਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੀ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਤੇਰੀ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਕੀ ਤੇਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਜੋਈ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਖੁਦਾਇਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ, हे ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, हे ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬੰਨੇ ਪਾਈਏ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਨੇ,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਤੇਰੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੀ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬਰਕਤ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਚ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤ ਵਧੇਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟੈਸਟ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਧ, ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਵਿਧ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ बढ़िए। ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਦਦੀ ਜਾਵੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜਾਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਜਾਈ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਨਸ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡਾ ਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਥਿਰ ਰਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਗਏ ਸਾਰੇ? हालेलुया। समझ नहीं आ रहा मैं की बोल रहा? हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए 4 आयत ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਦਦੀ ਜਾਵੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖ ਦੇਵੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਲੱਦਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ, ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕੀ
ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਗਈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਗਮਗਾਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਨਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ, ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ बनना है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਐਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਭਰਦੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਂਡੇ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਲਿਆਣਾ, ਥੋੜੇ ਬਰਤਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇਲ ਵੀ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੈ, 2 ਹਫਤੇ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਰਪਣ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਾਂ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰ, ਮਕਾਨਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਕਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ कहता, ਕਿਸੇ ਨੇ कहता ਕਿ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਰਜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਬਰਕਤ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਖਤਮ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਲਿਆਈ, ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਕਤਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਜਾਈਂ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਂਡੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਬਰਤਨ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਂਡੇ ਖਤਮ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਸੂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਚर्य ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 147 ਉਸ ਦੀ 4 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵਧੇਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆइए ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਸ ਦਾ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 31 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੀਏ। ਫਰਜ਼ ਲਈ ਗਿਲਿਆਦੀ ਰੋਗਲੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੁੱਢਾ 80 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਨੀਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤ ਅਪੜਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਰਜ਼ਿਲਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਚੱਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰਜ਼ਿਲਈ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚੀਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 80 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਸਿਆਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਚੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੋੜੀ ਜਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਟਾ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਵੀਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਭੱਜਿਆ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਭੱਜਿਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਭੱਜਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਕਿਉਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾਵੀਦ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਭੱਜਦਾ। ਆइए ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ ਇਸ ਦਾ 17 ਅਧਿਆਇ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ 13 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੇ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਤਮਾਰ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਨੋਨ ਅਜਿਹਾ ਲੱਟੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਆਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਖਾ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨੋਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨੋਨ ਹੈ ਉਹ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਨੋਨ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਰ ਸੀ, ਤਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨੋਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੋਲ ਨੇ, ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਤੇ ਅਮਨੋਨ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਭਰਾ ਨੇ।
ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਤਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਨੋਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨੋਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨੋਨ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਮਨੋਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 23 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, 13 ਦੀ 23 ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੂਰੇ 2 ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਉਨ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਹਸੋਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਭਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉਨ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਟਹਿਲੂਏ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਵਤਾ ਕੀ ਦਿੰਨਾ ਵਾ, ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਗੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਹੁਣ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਵੀਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਦਾਵੀਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਦ 28 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਭਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ, ਜਦ ਅਮਨੋਨ ਦਾ ਦਿਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਭਈ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਕੁਝ ਡਰਨਾ ਨਾ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਵਰਿਆਮ ਬਣੋ। ਉਪਰੰਤ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਿਹਾ ਹੀ ਅਮਨੋਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਵੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਊਦ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਨੂੰ, 15 ਅਧਿਆਇ 17 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕੀ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਬੈਤ ਮਰਹਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਠਹਿਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਤ ਮਹਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ 18 ਦੀ 9 ਨੂੰ, 18 ਦੀ 9 ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦਾਊਦ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੱਚਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਬਿਰਛ ਦੇ ਮੋਟੇ ਟਾਣੇ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘੀ। ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਬਲੂਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਮਕਦਾ ਰਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਉਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕੀ ਖੁਦ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਲੂਤ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਫਿਰ ਜਦ ਦਾਊਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹੀ ਅਧਿਆਏ 31 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, 19 ਦੀ ਆਇਤ 31 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਬਰਚ ਲਈ ਗਿਲਿਆਦੀ ਰੋਗਲੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਦਨੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬੇਰਤ ਮਰਤਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕੀ ਡੇਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਲੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀ ਥੱਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਅਧਿਆਇ 18 ਅਧਿਆਇ 17 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀ ਥੱਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਲਈ ਬਰਜ਼ਲਈ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਜ਼ਲਈ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਜ਼ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ 17 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 25 ਆਇਤ ਤੋਂ 26 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਮੁਆਬ ਦੇ ਥਾਂ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਅਮਾਸਾ ਇੱਕ ਜਿਥਰਾ ਨਾਮੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਨਾਚ ਦੀ ਧੀ ਜਵਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਂ ਸਰੂਆ ਦੀ ਭੈਣ ਅਬੀਗੈਲ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਨਾਮ ਤੋਂ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਾਂ ਦਾਊਦ ਮਹਾਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਾਹਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੋਬੀ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਰਬਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਮੀਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਕੀਰ ਲੋ ਦੇ ਬਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਜ਼ਲਈ ਗਿਲਿਆਦੀ ਰੋਗਲੀਮ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਭਾਂਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਣਕ ਜੌਂ ਆਟਾ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਰਵਾਹ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਮਸਰ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਖਣ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗੋਕਾ ਪਨੀਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਉਹ ਲੋਕ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਿਹਾਏ ਹਨ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਜ਼ਲਈ ਨੂੰ ਕੀ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਜ਼ਲਈ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਤਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਗੇਹੂੰ, ਜੌਂ, ਮੈਦਾ, ਲੋਬੀਆ, ਮਸੂਰ, ਚਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਜ਼ਲਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਰਜ਼ਲਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਜ਼ਲਈ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬਰਜ਼ਲਈ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਖਤ ਦਿਲ ਵਾਲਾ। ਬਰਜ਼ਲਈ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਖਤ ਦਿਲ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਖਤ ਮਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ
हालेलुया। मेरे जीजो, परमेश्वर इंतजाम करने वाला खुदा है। परमेश्वर अपने काम नू लेना हर किसी दे कोलों की जानता है। जद परमेश्वर अपने काम नू लेंदा है, वो ये नहीं देखदा है बच्चा है जां बुजुर्ग है। बचन विच लिखिया बरज़िलई 80 सालां दा सी। बरज़िलई की 80 सालां दा सी। जद ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ 32 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 19 ਅਧਿਆਏ 19 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 32 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਜ਼ਿਲਈ ਵੱਡਾ ਬੁੱਢਾ 80 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਸੀ। ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਰਜ਼ਿਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੁੱਢਾ 80 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਜ਼ਿਲਈ 80 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਏ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੱਕੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਜੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। मेरे जीजो, परमेश्वर इंतजाम करने वाला खुदा है। वो परमेश्वर देवनदार की खुदा है। वो परमेश्वर अपने लोकां नू देन वाला की खुदा है। जद उसने परमेश्वर ने देना है, वो किसी भी इंसान दे कोलों सानू की दिला सकदा है। ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं सोच सकते ये भैन मेरे लिए जा कर सकती, जां भाई कर सकदा। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ 100 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 90 ਵਰਿਆਂ, ਚਾਹੇ 80 ਅਤੇ ਚਾਹੇ 10 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਜ਼ਿਲਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਮਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਕਠੋਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ पहुंच गया। आमीन, हालेलुया। आज मेरे जीजो, परमेश्वर साडा भी इंतजाम करने वाला खुदा है। अगर ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। क्योंकि मेरे जीजो, यहोवा यिरे है, वो इंतजाम करने वाला खुदा है। उस विधवा भैन दा परमेश्वर ने इंतजाम कर दिता। उसदे कर्जदार उस ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਲਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, जब उस प्रभु दे सामने ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵੀਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਰਜ਼ਿਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਮਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ करने वाला खुदा है, क्योंकि उस ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਆइए ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।
ਆਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵਨਦਾਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾਊਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਚਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਖਰਚਦਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆ ਆਏ ਹਾਂ, ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਪੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ, ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਦੇਵਨਦਾਰ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹਕਾਰੀ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਦਾਵੀਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਉਸ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਸੁਰਗਿਆ ਪਿਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜ਼ਬੂਰ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਕਟ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਪਾਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।